السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى كافة الأنبياء والمرسلين، ولأزواجه أمهات المؤمنين، ولأهل بيته وذرياته وأصحابه أجمعين، وثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا وعلمائنا، وخصوصا إلى روح شيخ مصنف هذا الكتاب وأصوله وفروعه، ومن ينتسب إليه أجمعين. شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة، وافتح علينا من لدنك علما، كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم. أما بعد، فقال الحافظ الإمام الترمذي رضي الله تعالى عنه: فقدس الله سره ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث الخزاعي قال حدثنا علي بن حسين بن واقد قال حدثني أبي قال حدثني عبد الله بن بريدة قال سمعت أبي بريدة يقول: جاء سلمان الفارسي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة بمائدة عليها رطب، فوضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا سلمان ما هذا؟ فقال سلمان: صدقة عليك وعلى أصحابك. فقال رسول الله: ارفعها فإن لا نأكل الصدقة. قال الراوي: فرفعها، فجاء الغد بمثله فوضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا سلمان؟ فقال سلمان: هدية لك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ابسطوا. ثم نظر إلى الخاتم على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فآمن به، وكان لليهود، فاشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا درهما على أن يغرس لهم نخلا فيعمل سلمان فيه حتى تطعم. فغرس رسول الله صلى الله عليه وسلم النخلة إلا نخلة واحدة غرسها عمر، فحملت النخل من عامها
ولم تحمل نخلة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأن هذه النخلة فقال عمر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا غرستها فنزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فغرسها فحملت من عامها رواه أحمد بن حنبل والبيهقي والترمذي وقال الترمذي إسناده حسن. Alhamdulillah para hadirin sekalian. Kita sambung lagi muzakarah kita Syama'il Muhammadiyah. Kita masuk hadis yang ke-21 daripada sekalian hadis yang dihimpun oleh Imam Tirmizi dalam Syama'il Muhammadiyah. Dan hadis yang ke-21 ni di dalam bab yang kedua, bab ma jaa fi khatamin nubuwati. Bab pada menyatakan hadis-hadis yang telah datang menceritakan tentang tanda kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau gitu kata Imam Tirmizi, haddatsana mencerita akan kami Abu Ammarin oleh Abu Ammar Al-Husain bin Huraits Al-Khuzai. Husain bin Huraits Al-Khuzai. Ini salah seorang guru bagi Imam Tirmizi. Yang umurnya lebih daripada 100 tahun. Qala haddatsana, kata Abu Ammar, haddatsana mencerita akan kami Ali bin Husain bin Waqid, oleh Ali bin Husain bin Waqid. Qala, kata Ali, haddatsani mencerita akan daku abi oleh bapakku, yakni bapa Ali itu iaitu Husain. Qala, kata bapakku iaitu Husain, haddatsani mencerita akan daku oleh Abdullah bin Buraidah. Abdullah anak laki-laki bagi sahabat Nabi namanya Buraidah. Qala, kata Abdullah, sami'tu telah mendengar olehku abi akan bapakku. Siapa bapaknya? Pada Buraidah, iaitu bapakku namanya Buraidah, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Buraidah bin Al-Husayb bin Abdullah bin Al-Haris bin Al-A'raji bin Sa'din. Kunyahnya Abu Abdillah. Kerana anak dia nama Abdullah, maka dikunyahkan dengan nama Abu Abdillah. Waqilah, kata setengah ulama, dikunyahkan juga Abu Sahal wa Abu Sasan wa Abul Husayb Al-Aslamiyu. Barangkalinya dia ada anak selain daripada Abdullah, namanya Sahal, Sasan dan Husayb. Dan dikatakan dia telah Islam pada tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinatul Munawwarah, dan beliau menyertai peperangan Khaybar, antara peperangan yang disertai oleh Abu Buraidah, dan Fathil Makkah, ketika mana pembukaan kota Mekah. Dan beliau salah seorang yang memegang liwat bendera Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mana pembukaan kota Mekah. Baik. Apa kata Buraidah? Yaqulu, berkata ia Buraidah, Ja'a Salmanul Farisiyu, telah datang oleh Salman yang dibangsa pada Parsi. Jadi Salman Al-Farisi ni bukan orang Arab, dia orang Ajam, orang Parsi. Kalau kita Parsi ni di Iran lah, sebelah Iran, Khurasan sana tu. Datang kepada siapa? Salmanul Farisiyu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bila dia mari? Hina qadimal Madinata, ketika mana dia tu tiba di Madinah. Jadi Salman Al-Farisi ni
Kata setengah ulamanya umurnya terlalu panjang, ratusan tahun. Tapi ini pendapat yang dhaif lah. Kenapa? Karena dia kata Salman Al-Farisi ini sebenarnya ialah telah hidup di zaman Nabi Isa alaihissalam. Jadi dia yang mendengarkan antara lain Nabi Isa kata akan lahir, akan datang Nabi yang terakhir namanya Muhammad atau Ahmad. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Tawrati wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Kayak gitu. Ketingat wa idh qala, ingatlah ketika mana berkata oleh Isa bin Maryam, anak laki-laki Maryam, ya bani Israel, hei anak cucu Nabi Yaqub alaihissalam, inni sesungguhnya aku ni Rasulullah ilaikum, ialah utusan Allah kepada kalian. Jadi Nabi Isa ni anak cucu Nabi Yaqub juga. Tapi sebelah mak. Sebab dia tak ada bapa. Inilah hujah bahawasanya nasab ibu tu sangat kuat. Sangat kuat. Kerana seorang ibu apabila dia mengandung, anak siapa? Takkan anak buluh betul. Anak dia lah. Tapi kalau anak bapa, belum tentu lagi. Syaratnya 3. Baru boleh berbapa, baru boleh diperkira, diiktibarkan dia tu anak bapa dia. Iaitu kalau lahir daripada hasil jima' dalam nikah yang sah, yakni sekurang-kurangnya tidak kurang daripada 6 bulan 2 lahzah. Jadi kalau kurang daripada 6 bulan 2 lahzah, lahzah tu mana seperkelip mata, mana masuk mani ke dalam rahim dan keluar bayi daripada perut ibu, daripada perut ibu. Itu 2 lahzah dia panggil. 6 bulan 2 lahzah. Jadi kalau kurang daripada 6 bulan 2 lahzah, maka tak boleh dibank dengan bank bapa. Artinya dia telah prank dah sebelum kahwin. Kayak gitu. Itu hukum Islamnya. Atau jima hamba perempuan milik dia yang tidak ada suami baginya, boleh bagi bapa. Atau wati syubhat. Itu kita terang dahulu wati syubhat. Jima dalam syubhat, kesamaran. Dia ingat bini dia, bini orang. Syubhat sungguh, jangan syubhat awak lolok. Tu syubhat awak lolok. Jadi syubhat sungguh. Mana dia beli kasut. Kasut tu kasut orang ni, kasut dia. Nak serupa. Saya pun nak serupa. Kembar barangkali dah. Boleh bin bapa. Selain pada tu, bin mak pasti. Bin ibu tu pasti bin ibu. Sebab tu Isa bin Maryam. Isa anak laki-laki bagi Inni Rasulullah ilaikum, hei Bani Israel, hei anak cucu cicit Nabi Yaqub, akulah Rasul Allah, utusan Allah kepada kalian. Musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat. Aku datang untuk membenarkan kitab yang ada di tangan-tangan kamu, di hadapan kamu, iaitu kitab Taurat. Itu Nabi Musa alaihissalam. Wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dan memberi khabar gembira bahawasanya datang rasul setelah aku, iaitu namanya ialah Ahmad. Jadi wakilah kata setengah ulama, Salman ni dengar. Maka dia minta dengan Allah Ta'ala supaya dikurniakan umur yang panjang sampai dia boleh beriman dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini pendapat yang lemahlah. Pendapat yang lebih kuatnya Nabi pula Salman Al-Farisi ini bukan hidup zaman Nabi Isa. Kalau tidak umur dia berapa ratus tahun. Panjang benar umur dia, Jadi dia ni antara pengikut ajaran Nabi Isa, yang mana dia tahu benar di dalam kitab Injil, kitab-kitab samawi yang dahulu menceritakan alamat kenabian Nabi yang terakhir, iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jadi apabila Salman Al-Farisi dengar di tanah Arab nu ada seorang laki-laki namanya Muhammad bin Abdullah yang sekarang ni telah berhijrah ke Yathrib, Qatibah atau Taibah, ke Yathrib, maka dia pun nak pergi ke Yathrib. Jadi zaman dulu dia bukan boleh pergi kalau mudah gitu, tidak, nak kena ada kelengkapan duit. Senang-senangnya jadi hamba senang. Jadi hamba. Jadi mana-mana nak pergi ke Madinah, dia boleh jadi hamba orang yang nak musafir menuju ke Madinah. Jadi dengan sendirinya free, tak kena guna duit ke apa. Moga dia miskin ya, tak ada duit. Jadi dia jadilah hamba bagi seorang Yahudi yang tinggal di Madinah. Jadi dia pun pergilah ke Madinah untuk mengetahui betul ke yang di Madinah ni ialah Nabi yang dimaksudkan di dalam kitab-kitab Samawi, kitab Injil, kitab Taurat dan sebagainya. Jadi itu ceritanya. Jadi jaa Salmanul Farisiyu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hina qadimal Madinata. Telah datang oleh Salman, orang yang berbangsa Parsi, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mana beliau tu tiba di Madinah. Jaa datang bimaidatin, dengan satu hidangan. Dia bawa satu hidangan. Talam lah kalau kita alaiha, ada di atas talam tersebut, hidangan tersebut, rutabun, ada buah rutab, ada kurma basah, buah rutab. Bila bawa datang di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa wada'aha baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka dihantarkan akan maidah tadi itu di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salman pun letak depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika ni dia tak beriman lagi ni. Dia belum beriman lagi. Pasal dia nak tahu betul tak ni Nabi yang terakhir ni, Muhammad bin Abdullah. Jauh-jauh dia. Faqala, lalu Nabi SAW tanya Salman, ya Salman, wahai Salman, ma hadha, gapo dia ni dalam dalam talam bekas ni, hidangan ni. Faqala Salmanu, lalu jawab oleh Salman, sadaqatun alaika wa ala ashabika. Ini buah rutab, buah kurma basah ni ialah sedekah atas engkau dan di atas sahabat-sahabat engkau. Ini ujian yang pertama. Kerananya di dalam kitab-kitab Injil, kitab Taurat dan sebagai kitab Samawi, antara alamat Nabi akhir, iaitu Nabi Muhammad SAW ni, antara alamatnya ialah baginda Nabi SAW tidak makan sedekah. Nabi kita tak makan sedekah, tak makan zakat, tak makan. Kerana tu bukan sya'nus siyadah, bukan kelakuan ketua, bukan kelakuan raja-raja. Sedangkan Nabi kita ni, ana sayyidu waladi Adam wala fakhra. Aku ni ialah raja bagi sekalian anak Adam, tapi aku tidak sombong. Kau kelakuan seorang raja tak makan zakat, tak makan sedekah. Berat kalau raja makan duit zakat juga. Tu raja makan duit zakat ni beratlah. Jadi kelakuan orang yang mulia-mulia, ketua-ketua, raja-raja ni tak makan zakat. Jadi sebab tu apabila diberi zakat, sedekah ni mana zakat, maka Salman nak tengok Rasulullah makan tak. Kalau Rasulullah ambil rutab basah tadi, kurma basah, iaitu sadaqatun alaika wa ala ashabika, bermakna ini bukan Nabi, palsu. Sebab tak ada alamatun nubuwah, dalailun nubuwah, dalil-dalil, tanda-tanda kenabian Nabi yang terakhir itu tak ada. Faqala, tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab, irfa'ha, angkat olehmu hai Salman, akan ini bekas makanan ni, maidah ni, talam, angkat. Fa inna, kerana apa ke Rasulullah suruh Salman angkat?
Fa inna, kerana sesungguhnya kami sini Rasulullah dan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi maqamiz zakat. Itu sebab keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita orang Ahlus Sunnah wal Jamaah tak sama pengertian Ahlul Bait, keluarga Nabi inda Syi'ati, di sisi orang Syiah. Kalau di sisi Syiah, keluarga Nabi itu Nabi, Ali, Fatimah, Hasan, Husain dan keturunan Husain sampai kepada Muhammad bin Hasan Al-Askari, 12 imam. Itu Ahlul Bait inda Syi'ati, di sisi fuq Syiah. Amma indana Ahlus Sunnati wal Jamaah, adapun di sisi kita Ahlul Bait, di sisi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu banyak pengertiannya. Ulang balik, banyak pengertian. Ahlul Bait bisa saja dimaknai keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sabab mutabaah, mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh siapa? Salman ni sendiri. Hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, Salman minna ahla baiti. Salman minna ahla baiti. Salman Al-Farisi ni kata Nabi, minna ahla baiti, ialah setengah daripada kami. Apa? Iaitu Ahlul Bait. Yang dimaksudkan setengah daripada kami ni iaitu Ahlul Bait. Salman min ahli baiti, ada. Bilal min ahli baiti. Padahal Salman bukan orang Arab. Jangan kata Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib. Jangan kata zuriatnya Fatimah Az-Zahra Al-Batul, bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Arab pun tidak, ajam. Ajam ni mana selain daripada Arab. Macam kita ajam lah, hidup pek. Ajam gitu, lain pada Arab, ajam. Tapi Rasulullah iktiraf Salman minna ahla baiti. Kerana apa? Bisa babit mutaba'ati li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dengan sebab mengikut ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bisa babil mutaba'ah, dengan sebab mutaba'ah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Salman dikira Ahlul Bait. Maka sebab tu kata Ibnu Athaillah Al-Sakandari dalam kitab Tajul Arus, dia kata kalau mengikut dikira sebagai Ahlul Bait, kalau tidak mengikut adamu mutaba'ah, tak mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka jadi sebab bagi inqita' munqati' infisal, hubungan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti anak Nabi Nuh. Anak Nabi Nuh dalam ayat Allah Taala cerita ketika mana Kanaan, Nabi Nuh ajak, marilah anakku naik kapal, tak akan selamat hari ni, seorang pun tak akan sisa atas muka bumi kalau tak naik kapal ni. Dia kata, bukit tinggi boleh selamat. Lalu Nabi Nuh minta dengan Allah Taala, ya Allah, ini anak aku ni ialah ahli aku, zuriat aku, keluarga aku. Rasulullah kata, ya Allah Taala firman, innahu laisa min ahli, sesungguhnya Kanaan anak engkau, zuriat engkau tu Nuh, bukan keluarga engkau. Kerana apa? Innahu amalun ghairu salih, kerana amalnya tidak baik. Bukan saya tak baik, kafir lah, tak beriman dengan Nabi Nuh, dengan ayah dia sendiri. Maka munqati', terputus. Jadi ada Ahlul Bait ala sabilis sabab, atas jalan sabab. Sababnya apa? Mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah dikatakan Ahlul Bait fi maqamil madhi, keluarga Nabi pada maqam puji. Allah Taala firman, innama yuridullahu liyudhhiba 'ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathhira. Ayat tu sebelum daripada ayat tu ada lagi ayat. Allah Taala khitab kepada isteri-isteri Rasulullah. Ya nisa'an nabiyyu lastunna ka ahadim minan nisa' inittaqaitunna. Wahai isteri-isteri Rasulullah, kalian tu tidak seperti perempuan-perempuan biasa kalau kalian bertakwa pada Allah. Itu bukan sebab jadi isteri Rasulullah semata-mata, bukan. Kalau bertakwa pada Allah, ini taqaituna,
Fala takhda'na bil qaul fayatma'al ladzina fi qulubihim. Kalau Allah Taala sebut antara ketakwaannya, jangan kalian melunak-lunakkan suara di hadapan laki-laki ajnabi. Nanti tertomok hatinya dengan nafsu syahwat. Wa aqimnas salata wa atinaz zakata wa ati'na Allah wa rasulah innama yuridullahu liyudhhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Tengok. Wa aqimnas, apalagi takwa Allah, mendirikan sembahyang. Kalian mendirikan sembahyang. Wa aqimnas salata wa atinaz zakata wa ati'na Allah wa rasulah, dan kalian taat kepada perintah Allah dan Rasul. Innama, hanya senya, yuridullahu, menghendakilah oleh Allah Ta'ala, yudhiba ankumur rijsa ahlal bait, menghilangkan segala-gala najis dosa daripada keluarga Nabi, wa yutahhirakum tathira, dan menyucikan ahlul bait Nabi sesuci-sucinya daripada dosa. Syaratnya ini taqaitunna, kalau kalian bertakwa kepada Allah. Bukan semata-mata di dalam tubuh kami mengalir darah Rasulullah, bukan gitu. Bing Said bin Said darah kami mengalir Rasulullah, jadi kami bebas aja nak buat apa-apa. Tak semayang pun tak apa, nak minum arak pun tak apa, nak ambil barang orang curi. Bukan makna seperti itu. Keluarga Nabi itu suci. Ini taqaitun sunnah. Sebab tu ulama mendefinisikan ahlul bait fi maqamil madhi kullu mu'minin taqiyyin, tiap-tiap orang mukmin yang bertakwa pada Allah. Apa? Yang buat apa Allah suruh, tinggal apa Allah Ta'ala tegur. Imtisalu awamirihi wajtinabun nawahi. Baru orang panggil takwa Allah. Bila dia bertakwa pada Allah, Allah mahfuzkan dia, Allah ihfaz, Allah jaga dia daripada mengerjakan dosa. Kalau terjatuh buat dosa, segera dia bertaubat. At-taibu minaz zambi kaman la dzambalahu. Orang yang bertaubat daripada dosa sepertinya tidak ada dosa. Itu maksud keluarga Nabi fi maqamil madahi. Ada lagi keluarga Nabi fi maqamid du'ai. Keluarga Nabi pada tempat berdoa. Seperti kita selawat dalam semaya tu. Syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Tuhan, rahmatilah junjungan kami Nabi Muhammad dan keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa dah. Doa tu. Maka kalau doa, siapakah yang dimaksud dengan keluarga Nabi? Kata ulama, kullu mu'minin, semua orang mukmin, walau kana 'asiyan, sekalipun adalah ia orang mukmin itu kaki maksiat pada Allah. Kenapa? Karena orang yang bermaksiat itulah mustahak untuk didoa. Tu alu Muhammadin ummatuhu, keluarga Nabi Muhammad tu ialah umatnya. Gitu. Tu maksud itu. Itu keluarga pada tempat berdoa. Adapun fi maqamiz zakat, haram makan sedekah wajib yakni zakat, ini khilaf ulama. Kalau Imam Malik kata Banu Hashim sahaja. Kalau Imam Ahmad bin Hanbal Banu Abdul Muttalib, Banu Muttalib saja. Itu. Kalau mazhab kita Imamuna Asy-Syafi'i, Banu Hashim dan Banu Muttalib. Kalau Imam Nu'man bin Sabit, Imam Abu Hanifah, lebih kecil lagi, 5 keluarga. Alu Ali bin Abi Talib, keluarga Sayyidina Ali bin Abi Talib. Alu Ja'far bin Abi Talib, keluarga Sayyidina Ja'far bin Abi Talib. Alu Uqil bin Abi Talib, keluarga Sayyidina Uqil bin Abi Talib. Alu Hamzah bin Abdul Muttalib, keluarga Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Alu Abbas bin Abdul Muttalib, keluarga Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib. Alu Harith bin Abdul Muttalib. Ini 6 keluarga yang diharamkan zakat. Jadi kalau sini Rasulullah kata, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, irfa'ha, angkat olehmu hai Salman akan ini maidah bekas makanan ini. Kerana apa? Fa inna, fa tu orang panggil fa
ta'liliyah, fa yang menempati pada tempat ilat dia panggil. Kerana apa? Kenapa Rasulullah suruh Salman angkat bekah ni? Fa inna, kerana sesungguhnya kami ni siapa? Ahlul bait fi maqamiz zakat. Itu dah. Keluarga Nabi pada bab haram makan zakat. Ni tak termasuk kita. Tak termasuk. Tu. La na'kulu sadaqata, kami tidak makan sedekah zakat. Kami tak makan sedekah. Kenapa? Karena itu bukan kelakuan siadah, bukan kelakuan muluk, raja-raja, ketua-ketua. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya ialah ketua-ketua. Nah, al-a'immatu min Quraisy. Ketua-ketua tu daripada Quraisy. Begitu. Oh, kalau gitu Salman kata, "Wih, betul ni. Ada satu alamat, yaitu Nabi yang terakhir disebut di dalam kitab-kitab samawi, kutubus samawiyah, Injil, Taurat dan Zabur. Nabi yang terakhir namanya Muhammad atau Ahmad itu tidak makan zakat, tak makan sedekah wajib, tak makan." Faqala ay faqala rawi, maka berkata, iaitu kata rawi. Rawi ni sahabat Nabi nama Buraidah tadi. Farafa'aha, maka telah mengangkatlah ia Salman Al-Farisi akan dia akan maidah, akan bekah makan tadi. Faja'al ghada, maka datang pula Salman Al-Farisi keesokan harinya. Esok pula. Satu dah boleh alamat. Dia ada 3 alamat ni. Dia nak uji Rasulullah, betul ke tidak Nabi yang terakhir. Faja'al ghada, maka datang oleh Salman Al-Farisi al-ghada esok hari, bimithlihi, dengan seumpamanya, seumpama kemarin. Mana? Bimaidatin 'alaiha rutabun, dengan bekah makanan talam yang ada di atasnya rutab yang basah, kurma yang basah. Fa wada'ahu baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka meletaklah siapa Al-Salman Al-Farisi akan bekah makan tadi itu di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sabda, "Ma haza ya Salman?" Ini apa pula hari ni hai Salman, awak mari bekah talan ni. Nah. Faqala Salmanul Farisi, lalu jawab oleh Salman Al-Farisi, "Hadiyatun laka." Ini hadiah untuk engkau. Hadiah. Jadi dalam kitab-kitab dulu disebutkan Nabi yang terakhir Muhammad bin Abdullah ni tidak makan sedekah, tapi terima hadiah. Kenapa? Karena hadiah tu kelakuan orang-orang yang berkasih sayang. Kayak gitu. Nabi kata, tahabbu, saling berhadiah-hadiahlah kamu, nescaya kalian saling berkasih sayang. Nah, jadi sebab tu kalau kita kirim hadiah, kirim apa saja tak kira lah, berbentuk apa-apa saja, pemberian hadiah itu menyebabkan rasa kasih kita tu lebih erat, lebih tertaut, lebih kuat. Kayak gitu. Maka kelakuan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak makan sedekah kerana Nabi kita tu ketua, raja, sayyid. Tapi Nabi kita terima hadiah kenapa? Karena Nabi kita tu suka berkasih sayang. Suka berkasih sayang. Nah, tu lagu tu. Tu. Dan raja-raja pun kelakuan mereka tu terima hadiah. Betul tak? Terima hadiah. Habis. Kalau gitu betul sungguh dah ni. Ada 2 alamat dah. Hadiyatul laka. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ashabihi, maka bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat-sahabatnya, "Ubsutu, menghampirilah kalian semua. Mari. Ni hadiah ni, mari kita pakat makan. Boleh makan ni." Karena ni ialah hadiah. Jadi Salman pun kata, ini memang betul-betul Nabi yang terakhir ni. Yang lama dah dia nak cari. Thumma nazara ilal khatami ala zahri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadisul bab. Inilah
Kemudian yakni summa ni kemudian tidak beberapa lama nazara melihat siapa Salman Al-Farisi ilal khatami kepada tanda penutup kesudahan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala zahri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, di atas belikat belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cukup 3 tanda. Tu cukup 3 tanda. Tu dah. Summa akhadha Salmanu yanzuru hatta ra'a khataman nubuwah fi zahri syarifi fahadhihi alamatu salasatu. Maka ni alamat yang ketiga. Jadi di dalam pengetahuan Salman Al-Farisi, Nabi yang terakhir ini bukan seperti nabi-nabi yang sebelumnya. Kalau nabi-nabi yang sebelumnya tanda kenabian, tanda kenabian nabi-nabi yang sebelumnya itu di telapak tangan, di tangan. Tetapi kalau nabi yang terakhir ni di atas belakang. Maka bila dilihat tanda kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas belikatnya Nabi, fa'amana bihi, maka berimanlah ia Salman Al-Farisi bihi dengan dia, dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum tu tak beriman lagi. Sebelum tu non muslim. Bukan orang Islam lagi. Tetapi ahlul kitab. Dia dia mengikut ajaran Masihiyun atau Nasrani, Kristian. Tu. Habis itu. Kalau kita tengok sini, apa kita boleh praktik sini? Praktikalnya payah nak buat itu pergaulan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan orang non muslim tu sebenarnya dapat sampai-sampai orang bukan Islam tu boleh mari hidang makanan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi tak tanya ni kepala babi ke apa tak gitu tak ada. Kalau Rasulullah nak, Rasulullah makan, kalau tidak Rasulullah suruh akak pergi bagi kepada orang lain. Gitu-gitu saja. Kita sekarang ni yang sangat orang panggil apa? Sangat sentimen lah. Tengok kepada orang bukan Islam tu atas bawah pun nak terkekat. Itu kerana salah faham ayat Quran ni. Salah faham ayat Quran. Bukan lagu tu sebenarnya. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Asyidda dia kata bersangatan bengis di atas orang kufar. Jadi kalau tengok orang kafir nak telah salah faham tu. Bukan bersangatan bengis. Asyidda ay a'izza, bersangatan mulia di atas orang bukan Islam. Orang bukan Islam tu tengok, masya-Allah. Ini orang bertamadun, berakhlakul karimah, mulia, sopan santun. Itu segan jadi. Gitu. Kalaupun garang bengis bukan kepada orang bukan Islam biasa-biasa, tidak, tetapi orang yang nak menyerang Islam di dalam medan peperangan, bukan kerana hawa nafsu marah, bukan. Dalilnya apa tu? Yang berlawan dengan Sayyidina Ali tu. Yang rebah bila Sayyidina Ali nak pacung, dia ludah atas muka Sayyidina Ali. Fui. Kena atas muka Sayyidina Ali. Ailiu ludah si kafir tadi. Kalau kita macam mana? Dah nak pacung ni. Sedang molek dah gilis lalu dah. Penatan ni ludah atas muka aku, celaka aku. Dah. Nak pacung dah ni. Pok kena ludah. Berhenti pacung. Mudah mandi. Pengok orang kafir di mana? Bunuh aku, tunggu apa lagi? Teh marah. Sani tu aku nak bunuh kerana Allah. Tapi bila muludah atas muka aku, jadi aku nak bunuh tu kerana marah. Jadi nampak tu. Jadi bukan ajaran Islam tu tengok kau nak marah, nak telan, nak bukan gitu. Asyidda'u 'alal kufar, bersangatan hebah. Orang kufar tu melihat orang Islam, sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat mulia, sangat-sangat tinggi,
sangat beradab, sangat bertamadun, orang-orang hebat. Kalau kita lah ni VVIP, itu dimuliakan, tidak lekeh-lekeh. Ruhama'u bainahum, kerana mereka tu saling rahmat, kasih sayang sesama mereka. Habis itu. Baik, ada berapa minit lagi? Ada 2 minit lagi, kita berhenti situ. Wa kana lil yahudi, dan adalah Salman ketika itu hamba bagi seorang Yahudi. Nah, Yahudi Bani Quraizah. Dia tak sebut ni. Nah, dia ikut seorang Yahudi Bani Quraizah daripada Syam, dijadikan sebagai hamba dia, lalu dapatlah dia sampai ke Madinah. Maka ketika tu dia Salman ni seorang hamba milik bagi seorang Yahudi daripada Bani Quraizah. Wallahu alam, kita berhenti situ dulu. Wa ilmuhu atam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. Wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasuluka nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna 'ilma asy-syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah, wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani, wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Para hadirin sekalian,